پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبونے کا کہنے والے آج کہاں ہیں؟ کشمیر تقسیم پاک و ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب، کہا شریعت اور آئین کو نہ ماننے والے کو پاکستانی نہیں مانتے۔ مجرم اور سمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ہم انہیں سمجھا رہے ہیں فتنہ خارج کی خاطر مخالفت نہ کریں، اپنے ہمسایہ اسلامی ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں۔ سالار پاکستان کے سیاسی حکومت، پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً وہ ایک قابل دید ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یقیناً ایک رول ماڈل ہے۔ آج حکومت اور ادارے یکجان دو غالب ہیں۔ معیشت سنبھالنے میں سپہ سالار مشاورت میں شامل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب، کہا آرمی چیف اور ہم سب مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ بلاول اور آصف زرداری سے بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ خدا کرے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ FBR اور پاور سیکٹر پر دن رات کام کر رہے ہیں۔ مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ علماء کرام سے زیادہ معتبر اور لائق احترام طبقہ اس ملک میں اور کوئی نہیں جو کہ امن اور بھائی چارے کا پیغام اس کو آگے لے کر چلے، اور ملک کے اندر جو منافرت کی سیاست ہو رہی ہے، ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ممبر رسول سے آپ سے زیادہ کوئی اور معتبر آواز ہو نہیں سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا۔ 1971 میں ملک کو 2 ٹکڑے کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کرداروں سے ہوئے سلوک پر بات نہیں کروں گا، یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ منافرت کی سیاست کے خلاف علماء مؤثر آواز بنیں، علماء معاشرے میں تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ کرنے والے ملک دشمن ہیں۔ مخصوص ٹولہ عوام کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سامنے آ کر بتائیں۔ ایک جماعت کے کارکن مسلسل پاکستان مخالف بیانات دے رہے ہیں۔ ارشد ندیم پیرس میں سبز ہلالی پرچم لہرانے کے لیے پرعزم، کروڑوں پاکستانیوں کی دعاؤں کے سائے میں آج میدان میں اتریں گے۔ جیولن تھرو کے فائنل میں قومی ایتھلیٹ آج ان ایکشن ہوں گے۔ فائنل راؤنڈ رات 11:30 بجے شروع ہوگا۔ ارشد ندیم پیرس میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا، کوچ رشید احمد ساقی پرامید۔ قومی کرکٹرز کی سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کے لیے نیک خواہشات۔ بابر اعظم اور شان مسعود نے ارشد ندیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعود شکیل، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور عمر گل بھی ارشد ندیم کی جیت کے خواہش مند، کہا امید ہے ارشد ندیم گولڈ میڈل حاصل کر لیں گے۔ متحد ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، بنگلہ دیش کو مالی مشکلات سے نکالیں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے نامزد سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کی ڈھاکہ ایئرپورٹ پر گفتگو۔ ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، ڈاکٹر یونس کا وطن واپس پہنچنے پر خوشی کا اظہار۔ ڈاکٹر یونس کی قیادت میں بنگلہ دیشی عبوری حکومت رات 8 بجے حلف اٹھائے گی۔ عبوری حکومت 15 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے کہا ہے حالات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ برطرف بنگلہ دیشی جنرل ضیاء الاحسن ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار۔ بنگلہ دیش کی سرحد سے بھارت فرار ہوتے عوامی لیگ کے 4 رہنماؤں کو بھی دھر لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ریمانڈ میں 11 روز کی توسیع۔ نئے توشخانہ کیس میں بانی اور بشرا عدالت میں پیش، بانی اور بشرا کے وکیل پیش نہ ہوئے۔ احتساب عدالت میں کیس کی سماعت 19 اگست تک ملتوی۔ نیب نے مزید 14 روز کے ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔
पुलिस हिरासत से फरार चौधरी इम्तियाज दोबारा गिरफ्तार। चौधरी इम्तियाज को मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक पीटीआई एमएनए कतर फरार हो रहे थे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सिंध के मसाइल के हल में किरदार अदा करें, नासिर हुसैन शाह की सदर मुमलिकत से दरख्वास्त। आसिफ जरदारी का मसाइल के हल के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। सदर ने कहा कि तवानाई के मौजूदा बहरान में सोलर एनर्जी पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। जो है वो वादा फर्दा पे यकीन करके जाने वाले लोग नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये आईपीपी वाला मसला 100% एड्रेस होना चाहिए ताकि चंद माह में पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और पाकिस्तान की मईशत कुछ चल पड़े। हम ये चाहते हैं कि तनख्वाहदार लोग जिन्होंने पहले भी टैक्स जमा कराया है, 368 अरब रुपए जमा कराया है, ये तनख्वाहदार लोग अब मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौम को इस काम पे ना लगाओ, नौजवानों के लिए रास्ते बनाओ, वरना ये नौजवान ये फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर अनारकी होगी, फसाद होगा, किसी से नहीं संभलेगा। जमात इस्लामी का ये धरना ये पुरअमन धरना है और हमने अब तक हालात को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा है। जमात इस्लामी के धरने का 14वां रोज हुकूमत से मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, किसी एक फर्द की यकीन दहानी पर जाने वाले नहीं, हमारा धरना पुरअमन है, हमने हालात को काबू में रखा हुआ है। आईपीपीज़ का मामला 100% हल होना चाहिए। तनख्वाहदार तबका मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओवर बिलिंग पर बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ। चार्ज इजाफी यूनिट्स पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ नाफिज। नेपरा ने 27 की बजाय 13 रुपये फी यूनिट टैरिफ लगाया। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने वाले सार्फिन के बिलों पर कम रेट लगाया गया। नेपरा ने लेट पेमेंट पर जुर्माना भी खत्म कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। कटारियां के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 23 फुट तक बुलंद हो गई। बारिश थमने के बाद पानी की सतह कम होकर 16 फुट पर आ गई। वासा ने नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजाए। अटक, गोजर खान, वजीराबाद और एबटाबाद में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने पंजाब, बलूचिस्तान, केपी और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लिया में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। खुखरवाला के मकाम पर सैलाब ने मकीनों को बेघर कर दिया। रुझान और रक्स सब्जवानी में भी निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध से मुल्का आबादियों के मकीन नकले मकानी पर मजबूर हो गए। बरतानिया में पुरतशद्दुद बदअमनी के केसेस में फौरी सजाओं का आगाज हो गया। गुज़श्ता रोज 3 अफराद को सजाएं सुनाई गई। पुलिस एहलकार को मुक्का मारने पर फसादी को 3 साल कैद की सजा दी गई। पुलिस ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों और फसादात में मुलव्विस अफराद की तस्वीर जारी कर दी। 420 गिरफ्तार अफराद में से 140 के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर की पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात और हम आहंगी पर बातचीत। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। रानीपुर के पीर की हवेली में तशद्दुद से कमसिन मुलाज़मा फातिमा के कत्ल का केस। मरकज़ी मुलजिम पीर असर शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज़ मरासी पर फर्द जुर्म आए। गिरफ्तार मुलजिमान को वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। मुकदमे की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। इसराइल के खान यूनस में खैमों रिहायशी इमारतों पर बमबारी। खैमों में आग भड़क उठी। जबालिया कैंप पर भी शदीद बमबारी। 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल हनून से बेघर फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने रफ़ा में इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में इसराइली तैयारों का फ़ज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह का कारकुन शहीद। व्हाइट हाउस के लिए दौड़ में कमला हैरिस अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गईं। सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार को इस वक्त 51%, जबकि ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल है। थर्ड पार्टी चॉइस में भी कमला हैरिस की मकबूलियत 48% है। ट्रंप 45% पर है।
معاشی معاملات میں ٹرمپ کی مقبولیت کملا ہیرس سے 3 پوائنٹ زیادہ ہے۔ نئی تاریخ رقم، پاکستانی خاتون کوہ پیما K2 پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ فرسٹ ویمن K2 ایکسپیڈیشن کے شرکاء نے دوسری بلند چوٹی سر کر لی۔ مہم کا اہتمام پاک آرمی نے کیا۔